ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, आओ सब माई पाई गुरु चरनां नाल गुरु शब्द नाल जुड़ते हुए फतेह दा सिमरन करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु महाराज जी की अपार कृपा हुई है। कल युग के भयानक समय के अंदर सत संगत दियां सिफत सलाह दियां कड़ियां आपां सारियां नूं प्राप्त होईयां। 12 वजे तो लैके हुण तक आप जियां ने गुरबाणी दे रस पिन्ने कीर्तन गुरमत विचारां सरवण कीतियां हन। जो बाकी समय है उसनूं भी सफल करन वास्ते मन चित बिरतियां एकाग्र करके गुर शब्द नाल जुड़ो। हुणे आपां सारियां ने शब्द सरवण कीता। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। महापुरुष बचन करया करदे प्रेमियों, इस संसार दे अंदर समय समय गुरु पीर पैगंबर अवतार संत भगत होए ने, पर गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह सब तो वड्डे ने। सब तो वड्डे किवें ने कि गुरु नानक साहब गुरु परमेश्वर होए। आप नारायण कलाकार जग में परवरे। गुरु परमेश्वर संसार ते होर नहीं कोई होया। गुरु नानक साहब संसार ते प्रगट होए ने, आए ने गए नहीं। बहुत आउंदे ने, वो चले जाते, पर गुरु नानक साहब आए ने। अज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब महाराज के रूप विच इस तपदे संसार नूं ठार रहे। ये ऐसा दर है जिथे कोई भी आवे, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरध स्वामी संदा। गुरु महाराज जी नूं आपां नमस्कार करने भी सच्चे पातशाह गरीब नवाज। जिथे बेअंत बख्शां ने उत्थे गरीब नवाज बने। दुनिया के अंदर तुहानूं अमीर नवाज बहुत मिलणगे, पर गरीबां नूं नवाजण वाले वो गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज ही हैं। और सतगुरु सच्चे पातशाह ने दुनिया के अंदर बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, पर उन्हां दा राज कुछ समय तक सीमित है, कुछ सालों तक, कुछ हद तक। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जिन्हां दा हुक्म सारे ब्रह्मंडां ते चलदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी समरथ सतगुरु की वडियाई करते हुए लिखते ने, सतगुर सच्चा पातशाह कूड़े बादशाह दुनिया।
ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੂੜੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡਰ ਭੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ। ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਮਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਰਨ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ, ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਲਈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ਸਿਮਰਤ ਕਹਾਣ। 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 43,20,000 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ, ਕੇਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਏ, केते नागपुली में आए, केते पंख उड़ाए। कोई गिनती नहीं किन्ना समा हो गया। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਸ਼ੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੈ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ।
आ दुर्लभ देह है, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ भी कीमत ते ਲੱਭਿਆ नहीं ਲੱਭ सकती। सारी दुनिया का कोई बादशाह होवे, राज भाग धन दौलत किसी नूं दे दिती जावे, एक श्वास नहीं कितों मिल सकता। किन्ने कीमती श्वास हैं। ये अमोलक जन्म है साध संगत। जे तां हुण सोझी आ गई, समरथ गुरु की शरण प्राप्त हो गई, हुक्मी बंदे बन गए, तां जन्म सफल है। जेकर मन दे पिछे लगे रहे, मन दे हुक्म चलाउंदे रहे, फिर की होएगा? ये अमोलक जन्म जिहड़ा है, ये कौडियां दे भाव इस प्रकार चला जाएगा। गुरु महाराज सानू सचेत करते ने, ऐ मनुख, ऐ प्यारे, तेरा एक एक श्वास कीमती है। रैन गवाई सोई कै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है, कौडी बदले जाए। एक एक श्वास अमोलक है। सेवा ते नाम तो बगैर ये बिरथा जाता है। भंग दे पाड़े कौडियां तो भी सस्ता। जिवें एक बार एक बादशाह जंगल दे विच शिकार खेडण वास्ते जांदा, दिशा भुल गया, पानी की प्यास लगती है, बहुत व्याकुल हो गया। मन विच विचार करदा है, जे किते मैनू पानी दे 2 घुट मिल जाण, मैं पानी देण वाले नूं, जान बचाउण वाले नूं राज भाग भी दे दें, कुछ भी मंगे मैं दे दे। वाहिगुरू जी ने सानू अमोलक दातां दित्तियां, असीं बेकदरे हैं। ये तां समय ते आके पता लगता है। साथ संगत अज उस बादशाह नूं पुछो पानी की की कदर है। महापुरुष बचन साखी सुनाया करदे कि रेगिस्तान के इलाके विच कोई मुसाफिर जा रहा, प्यास लगती है, विचार करता है कि मैं तो हुण दुनिया तो जा रहा, जे किते पानी मिल जाए मेरी जान बच सकती है। अगे एक ऊठ मरिया होया नजर आया, उस ऊठ दे उत्ते मशक है। मन में ख्याल आया, इस मशक के अंदर पानी होएगा, पानी पी के मैं अपने प्राण बचा लवांगा। जिस वेले मशक खोली, उस मशक के अंदरों हीरे ते लाल निकले। खुश नहीं होया, रोया। उस वेले मरदा मरदा लिख रहा, काश जे इस मशक के अंदर किते 2 घुट पानी हुंदा ते मेरे प्राण बच जांदे। ये हीरे लाल किसी भी काम नहीं, इन्हां दी कीमत 2 घुट पानी के बराबर भी नहीं। मरदा मरदा ये गल लिख जाती। अज राजे नूं प्यास लगी हुई, अगे एक लकड़हारा जिहड़ा जंगल विच लकड़ां कट के कोले बना के बाजार विच वेच के अपना गुजारा करदा सी। उस दे कोल इस नूं पानी मिले, इस दे प्राण बचे। राजे ने उस गरीब लकड़हारे नूं कहा, मेरे दरबार विच आई, इहदी कीमत मैं तैनूं देंगा क्योंकि तू मेरे प्राण बचाए।
ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦਿਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਧਨ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਸੀ ਇਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਉਨੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਦਨ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੂਟੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬਾਗ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਬਾਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਲੱਕੜਹਾਰਾ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਉਹੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ, ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਭੋਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ। ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲੱਕੜ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆ। ਜਦ ਉਹ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੇੜ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਸੂਲ ਵੱਜੀ, ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਇਸ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਮਖੌਲ ਕੀਤੀ, ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਰ 'ਚ ਸੂਲ ਵੱਜ ਗਈ। ਆਹ ਦੇਖ, ਰੱਬ ਮੈਥੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਇਹ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਸੂਲ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਲ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤੇਰਾ ਐਸਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸੂਲੀ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਰਤਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਰਾਖ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਚੱਲਣੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਤਨ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਮੋਹਰਾਂ ਹਨ ਸਵਾਸ। ਇਹ ਸਰਲ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਬਲਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਭਲਾ ਉਹ ਕੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀਏ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਰਤਨ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਮੋਹਰਾਂ ਹਨ ਸਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ ਰਾਖ ਬਣ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਸ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਹੈ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕਟਮ ਸਹਿਜ ਸੋ ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਹਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਇਹ ਜਨਮ ਨਾ ਗਵਾ ਲੈ।